السلام علیکم، آپ نیوز کی ٹیسٹ ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں مہرین افتخار۔ نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ منڈی بہاؤدین سے محمد الیاس مغل کی رپورٹ کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام مہنگائی کے خلاف احتجاجی ریلی ضلع کونسل سے شروع ہو کر کنگ چوک پر جلسے کی صورت اختیار کر گئی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون ملک بچانے کی جدوجہد کر رہی ہے۔ مہنگائی نے غریب عوام کا جینا محال کر دیا۔ اب عوام نیازی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے سڑکوں پر نکل چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا پیٹرولیم مصنوعات، LPG اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں مزید اضافے غریب کا معاشی قتل۔ اب یہ مہنگائی ناقابل برداشت ہو گئی ہے۔ مہنگائی پر مہنگائی عوام کے بنیادی آئینی اور معاشی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اب عوام کے معاشی آئینی حقوق کا تحفظ پر سمجھوتہ نہیں ہو سکتا۔ عوام اس ظلم کے خلاف باہر نکلے اور حکومت سے ظلم کرنے کا اختیار چھین لے۔ ملتان سیاسی و انتظامی قیادت کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خلاف ہم آواز۔ رضا ہال میں مرکزی تقریب حال بھارت کے خلاف فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھا۔ بھارت کو کھیل کے میدان میں دھول چٹائی، ویسے ہر میدان ہرائیں گے۔ بھارت کو ہر میدان میں مکی کھانی پڑے گی۔ وزیر اعظم عمران خان اس وقت عالمی سطح پر کشمیر کے سفیر بن چکے ہیں۔ کشمیر جنت نظیر وادی کو مودی سرکار نے دنیا کو بدترین جیل میں بدل دیا۔ تاریخ میں انسانی حقوق کی پامالی کی اس سے گھناؤنی مثال نہیں ملتی۔ پاکستان کشمیری بہن بھائیوں کی ہر سطح پر حمایت جاری رکھے گا۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر خطے میں امن ناممکن ہے۔ اہل وطن بھارتی مظالم کے خلاف کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بھارت ماتا کی دو قومی نظریے کی بنیاد پر تقسیم نے بھارت کو وحشی بنا دیا۔ اجلاس کے آخر میں کشمیر کی آزادی، وطن عزیز کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ کمشنر ڈاکٹر ارشاد احمد کی قیادت میں ریلی بھی نکالی گئی۔ واک میں مختلف شعبہ ہائے زندگی سے افراد نے بھرپور شرکت کی۔ جنوبی پنجاب کے عظیم سرائیکی شاعر شاخر شجاع آبادی قسم پرسی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ علاج کی غرض سے موٹر سائیکل پر جانے کی ویڈیو SBI کو موصول۔ مظفر گڑھ کے نواحی تحصیل شجاع آباد سے تعلق رکھنے والے جنوبی پنجاب کے عظیم سرائیکی شاعر شاخر شجاع آبادی قسم پرسی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ گزشتہ روز علاج کی غرض سے موٹر سائیکل پر رسی سے باندھ کر لے جاتے ہوئے فوٹیج SBI کو موصول، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح عظیم شاعر کو موٹر سائیکل پر لے جایا جا رہا ہے۔ لاہور واہگہ زون بغیر NOC بغیر نقشے کے غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری۔ کرپشن کی بھرمار، لا قانونیت، تجارت داری، رشوت کی بھرمار۔ GT روڈ مناما میں کمرشل پلازے، مارکیاں، شادی ہال، سکول، بینک، مارکیٹیں بنانے میں واہگہ زون کا عملہ بازی لے گیا۔ مال پانی بنانے میں مصروف AC شالیمار نے بھی خاموشی اختیار کر رکھی اور واہگہ زون کے عملے کو AC شالیمار کی آشیرواد حاصل۔ واہگہ زون میں کمرشل تعمیرات سے نائب قاصد حافظ قاسم ادریس عمران عمر دیال نے رشوت کا بازار گرم کر رکھا۔ مناواں، لکھودیر، سلامت پورہ، شادی پورہ، دیوی پورہ، قلعہ خزانہ، محمود بوٹی، داروغہ والا، جلوتس پورہ، مناہلہ برکی، لدھر میں درجنوں غیر قانونی تعمیرات کا انکشاف۔ اس سے قبل چیف آفیسر اور سیکریٹری بلدیات کو معتبر درخواستیں دی گئی مگر کارروائی نہ ہو سکی۔ لسبیلا محکمہ فوڈ اتھارٹی بلوچستان کلاؤ ڈویژن کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر فوڈ کا اپنی ٹیم کے ہمراہ تابڑتوڑ کارروائی۔ حب شہر میں مختلف دکانوں پر چھاپے، مختلف دکانوں سے مضر اور زائد المیعاد اشیاء برآمد، جس میں انڈین جم رتن گٹکا سمیت کھانے پینے کی اشیاء شامل۔ زائد المیعاد اور مضر اشیاء کو تلف کر لیا گیا۔ کراچی گورنر سندھ عمران اسماعیل کی ولی عہد کی دعوت پر دبئی آمد۔ ولی عہد شیخ حمدان بن زید سے اہم ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر مفصل بات چیت ہوئی۔ ولی عہد شیخ حمدان نے گورنر سندھ کی پاکستان آمد کی دعوت قبول کر لی۔ دبئی میں مقیم پاکستانی اپنے ملک میں سرمایہ کاری کریں۔ گورنر ہاؤس کراچی میں بزنس پروموشن آفس بھی جلد قائم کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے فوری اور توقع سے زائد فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ حکومت بھی سرمایہ کاروں کو بھرپور سہولت فراہم کر رہی ہے۔ حاجی وحید ہمایوں بھٹی، چیئرمین مذہبی امور کمیٹی دربار عالیہ مہری شریف اور سید قمر الاسلام شاہ خادم دربار عالیہ مہری شریف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 28واں سالانہ عرس مبارک پیر طریقت، رہبر شریعت، تاجدار تصوف دائی ذکر البلجہر، عظیم عالم مبلغ اسلام، ثانی زرین در بخت قیوم پنجم حضرت الحاج خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ 3-2-1 نومبر 2021 بروز پیر منگل بدھ دربار عالیہ مہری شریف کھاریا میں پوری شان و شوکت سے منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں خصوصی خطاب اور دعا پیر طریقت رہبر شریعت الحاج علامہ حضرت پیر سید محمد حسنین فاروق شاہ صاحب مرکزی شدادہ نشین خانقاہ چورا شریف اٹک فرمائیں گے۔ مرکزی محفل کے اختتام پر تمام امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں خیر ہوگی۔
शेखुपुरा और उसकी 5 तहसीलों में कश्मीरियों से इजहार यकजहती और भारतीय मुजालिम के खिलाफ यौम सयाह मनाया जा रहा है, जिसके मुताबिक डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा राना शकील असलम समेत जिले इंतजामिया के अफसरान और शहरियों ने बड़ी तादाद में रैली में शिरकत की। रैली के शुरका ने बाजों पर स्याह पट्टियां बांधकर और हाथों में भारतीय मुजालिम के खिलाफ प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाकर एहतजाज किया और शदीद नारेबाजी की। तहसील काउंसिल में होने वाले सेमिनार में मुतफ़िका करारदाद के जरिए मुतालबा किया गया कि कश्मीरियों पर मुजालिम का सिलसिला बंद किया जाए और भारत ने अक़वाम आलम में कश्मीरियों को हक़ खुददारियत का जो वादा किया वो पूरा किया जाए। SSP ऑपरेशन मुल्तान शाइस्ता नदीम ने अपने ऑफिस में खुली कचहरी में शहरियों के मसाइल सुने। उन्होंने तमाम शहरियों के फर्दन मसाइल सुने और मेरिट पर हल करने के मौका पर अहकाम जारी किए। खुली कचहरी में आने वाले शहरियों से मुतल्लिका पुलिस अफसरान को हिदायत जारी की कि शहरियों की शिकायत का अजाला करके रिपोर्ट पेश करें। SSP ऑपरेशन मुल्तान शाइस्ता नदीम ने थाना चहल का विजिट किया। SSP ऑपरेशन मुल्तान ने पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड मुलाहजा किया, हवाला, थाने की सिक्योरिटी और थाने से मुतल्लिक दीगर अमूर का जायजा लिया और जरूरी हिदायत दी। उन्होंने थाने की सिक्योरिटी इंतजाम का भी जायजा लिया और फूल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए जरूरी हिदायत दी। दवापुल बस्ती मलूक का रिहायशी नौजवान मुल्तान में कत्ल। गुज़िश्ता रात दवापुल का रिहायशी मलिक आफ्ताब जो कि मुल्तान में निजी हॉस्टल में रिहायश पजीर था, रात मैच देखकर हॉस्टल वापस आया तो नामालूम शख्स ने दरवाजा खटखटाया, जिससे मलिक आफ्ताब ने खोला तो नामालूम शख्स ने उनको गोलियां मारकर हलाक कर दिया। लाहौर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दान और गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने भारत के खिलाफ यौम स्याह की रैली निकाली। रैली के शुरका ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के पलकशिगाफ नारे लगाए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान का रैली से खिताब, भारत ने मकबूजा और जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी और नाजायज कब्जा किया हुआ है। मकबूजा कश्मीर की आवाम की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। उस्मान बुज़दार वज़ीर आज़म इमरान खान ने जुर्रत और बहादुरी के साथ कश्मीर का मुकदमा आलमी बिरादरी के सामने पेश किया। महंगाई पूरी दुनिया का मसला है, लेकिन हमें अपनी आवाम का एहसास है। आम आदमी को रिलीफ देने के लिए बहुत जल्द पैकेज का ऐलान किया जाएगा। हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रही है। रैली में कैंट समेत लाहौर की तमाम तहसील के तमाम पटवारी हजरात ने शिरकत की। मानावाला के नवाही गांव लागत से फिरोजू वटुआ तक जाने वाला रोड शदीद टूट फूट का शिकार है। चंद मिनटों का सफर घंटों में तय होता है। ये रोड एक अहम गुजरगाह है जिस पर गवर्नमेंट बॉय स्कूल, हाई स्कूल भी है। स्कूल जाने वाले बच्चों की मुश्किलात का सामना, जब बारिश होती है तो बच्चे फिसल जाते हैं, स्कूल नहीं पहुंच पाते। बड़े बड़े खड्डे हैं और भी दर्जन से ज्यादा गांव इस रोड पर हैं जो दुश्वारी से आते जाते हैं। हमारी वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार और DCO शेखुपुरा से अपील कि इसका जल्द अज जल्द नोटिस लिया जाए। लसबेला मुल्क में पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर्स ड्राइवर क्लीनर्स वेलफेयर एसोसिएशन का लकी कराची के मुकाम पर एहतजाजी कैंप। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सीनियर वाइस चेयरमैन खानजादा खान मसूद, वाइस चेयरमैन अब्दुल कदूस शाहबानी और लीगल एडवाइजर नईम हैदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, पेट्रोल की कीमतों ने ट्रांसपोर्टर्स की कमर तोड़ दी। अगर हुकूमत ने ट्रांसपोर्टर्स को दरपेश मसाइल हल न किए तो हम मजबूरन गाड़ियां खड़ी करके पूरे पाकिस्तान में हड़ताल करेंगे। पाकिस्तान की दीगर शहरों की तरह जिला जंग में भी मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ यौम सयाह मनाया गया। इस सिलसिले में जिले इंतजामिया के ज़ेर इंतजाम मुज़म्मत रैली का इनेकाद, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर जंग शाहिद अब्बास जोया ने की, जबकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर, जिले इंतजामिया के अफसरान और मुलाजमीन, सदर बार कौंसल, उलमा की अफसरान और मुलाजमीन, सदर बार कौंसल, तलबा अंजुमन ताजरान, मेंबरान अमन कमेटी और मीडिया नुमाइंदों और अवामी नुमाइंदे भी शरीक हुए। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर जंग शाहिद अब्बास जोया ने कहा, भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामाली कर रहा है, जिसके खिलाफ पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज है। जब तक कश्मीरियों को हक़ खुददारियत नहीं मिल जाती, तब तक हुकूमत पाकिस्तान हर फोरम पर अपनी आवाज़ बुलंद करती रहेगी। मंडी बहाउद्दीन में डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने कश्मीर पर भारत के 74 साला गासिबाना कब्जे के मौका पर यौम सयाह के हवाले से मुनाकिदा रैली की क़यादत करते हुए कहा, आलमी बिरादरी मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों पर भारत के गासिबाना कब्जे और मुजालिम का नोटिस लिए कश्मीरियों से उनकी आज़ादी का कोई नहीं छीन सकता। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने हर आलमी फोरम पर कश्मीर के हवाले से पाकिस्तानी कौम का मौक़िफ़ ज़िम्मेदाराना अंदाज में पेश किया, जिससे मसला कश्मीर आलमी सतह पर एक बुनियादी इशू बन गया। इसी तरह तहसील फाल या मलिकवाल में भी यौम स्याह कश्मीर के हवाले से रैलियाँ निकाली गईं, जिनकी क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर फालिया साजी मुरीद करार और असिस्टेंट कमिश्नर मलिकवाल उस्मान गनी ने की।